이를테면 전쟁터에서 말이죠. You're a soldier surrounded by 10 enemies. You don't have a gun. You're feeling pretty about your future. 자, 희망이 없는 것을 넘어서 나에게 안녕하세요 여러분. Hi everyone, welcome to Detailed English. 오늘은 파트 1에 이어서 새로운 카테고리에서 저번에 나눴던 단어들을 다시금 이야기해 보도록 해요. 자, 그럼 Let's go! 자, 네 번째 category는 weather, 날씨입니다. The weather is dull. 날씨가 dull 하면 어떨까요? 기본적인 느낌은 흐리다입니다. 그런데 키포인트는 흥미롭거나 인상적인 느낌이 없어야 되는 거예요. 흐리다고 했다고 해서 날씨가 무슨 우두컴컴하고 칙칙하고 반드시 그럴 필요는 없어요. 해도 떠 있고 파란 하늘도 있긴 하지만 구름들로 연뜻 좀 가려진 느낌이에요. 하늘이 완전히 새파랗지 못하고요. 어느 정도 바랜 느낌. 그런 느낌이 들었을 때 우리가 약간 dull하다고 할 수 있어요. As you can see from the picture, an overcast day, a peak of pale blue sky. It's not really raining though, so it makes it even more boring. 자, 날씨가 dreary 하면 어떨까요? 키포인트는 보기만 해도 피곤해지는 그리고 에너지가 아주 많이 다운된 느낌이에요. 약간 하늘을 봤을 때 연하게 어두운 느낌인 거죠. 기분과 의욕들을 서서히 갉아먹어 내려가는 느낌인 거죠. You can see constant drizzle, grey clouds, and there'll be damp air. 막 폭풍까지는 아니고요. 사람을 그냥 서서히 지치게 만드는 그런 날씨인 거죠. The weather is gloomy, so the key points here are depressing and a bit creepy. 주의 깊게 봐야 할 점은 아주 짙은 구름인 거예요. 햇빛이 거의 없고요. 진한 그림자들이 하루 종일 드리워져 있는 느낌인 거예요. Imagine the weather when Dracula is in his castle listening to opera all by himself. The weather is somber. 우리가 날씨 자체가 somber하다고 부르긴 좀 애매해요. 왜냐면 우리가 날씨가 somber하다고 했을 때 그 날씨 자체보다도 내 감정이 그런 거예요. 내 감정을 날씨에 투영하는 거죠. 그럴 때 우리가 the weather is somber 할 수 있어요. Imagine a silent morning fog, cool air. There's no chaos, but everything feels muted and reflective. 막 흐느끼 울고 그런 게 아니고요. 진하게 조용하게 슬픈 느낌이 있는 거예요. 가까운 사람이 죽음을 맞이한 이후 아니면 사색에 잠겼는데 옛날에 있었던 불행하고 나빴던 사건들을 막 떠올리고 있는 그런 마음에 있을 때 우리가 날씨들을 좀 보게 되면 약간 날씨가 somber하다라고 부를 수 있겠어요. 약간 한국말에서 적절한 표현을 찾아보면 을씨년스럽다가 조금 비슷한 느낌을 줄 수 있을 것 같아요. 자, 이번엔 the weather is bleak입니다. 일단 bleak한 날씨를 들었을 때 기본적으로 차가워야 됩니다. 아주 날카로운 바람, 굵은 눈발, 그리고 창백한 하늘 이 3조합이 맞춰진다면 우리가 bleak라고 할 수 있어요. The cold bites. It's indifferent, even unfriendly, like a blizzard. 자, 이번엔 날씨가 grim하면 어떨까요? 기본적으로 키포인트는 불길하거나 불안한 느낌입니다. 혹시 성경을 읽어보신 적 있으세요? 예수님이 돌아가실 때 어떤 일이 일어났었죠? Right, like the day was perfectly fine and then suddenly dark clouds start rolling in, strong wind and thunder and lightning. 약간 무섭고 천벌받을 것 같은 그런 느낌이 들면 우리가 grim입니다. 자, 이번엔 날씨가 desolate 하면 어떨까요? 기본적인 키포인트는 아무것도 살아남을 수 없을 것 같은 환경이어야 해요. 아까 전에 블레이크처럼 아주 춥고 냉혹한 날씨일 수 있어요. 근데 블레이크와는 다르게 막 눈보라가 치고 그런 일들이 없어야 돼요. 그냥 완전 평온하게 아주 춥고 생기가 전혀 없어야 되는 거예요. 또는 아주 뜨거운 날씨 속에서도 우리가 desolate 할 수 있어요. 여전히 아무것도 살아남을 수 없는 환경이어야 되고요. 그 날씨에는 아무것도 일어나지 않아야 돼요. Exactly. No birds, no people, just absolute stillness, either with extreme cold or extreme heat. 자, 이번엔 feeling입니다. 감정이에요. I feel dull 하면 어떨까요? 자, 다시 한번 키포인트는 흥미없음입니다. 아무것도 흥미롭지 않고 지루한 감정만 존재할 뿐이에요. Right, I woke up feeling a bit meh, nothing really interested me, I didn't want any food, and I didn't feel like doing anything in particular. 그쵸, 세상 어떤 것도 내 관심을 좀 끌지 못하는 그런 기분을 느낄 때 우리가 I feel dull 할 수 있어요. This time it's dreary. 자, dreary 하면 어떤 기분일까요? 자, 키포인트는요, 피곤하고 반복적인 생활에 좀 기가 빨려 나가는 느낌이에요. 그래서 조금 슬플 수 있겠어요. 예를 들어서 요즘 좀 무기력해. 일하고 먹고 자고 그런 거밖에 없어. Right, when you feel like there's nothing else in your life, it's just work, sleep, eat, work, sleep, eat. 자, 이번엔 I feel gloomy. 자, 키포인트는 아무것도 나의 기분을 나아지게 만들 수 없는 그러한 좀 슬픔이에요.
우리 만화 같은 거 보셨을 수도 있는데요. 약간 먹구름이 내 머리 위를 자꾸 따라다니는 느낌이에요. Right. When I feel a bit gloomy, I don't want to talk to anyone. I walk around with my arms crossed and my head down, and I have a sad expression. I feel somber. The keywords here are controlled mourning and sorrow. 통곡 수준까지는 아니지만 쉽게 사라지지 않는 깊고 진한 슬픔입니다. 일반적으로 상실과 관련된 느낌을 받으면 우리가 somber 할 수 있어요. Even a month after my uncle passed away, I still felt somber. I didn't cry, but I felt a deep sadness whenever I thought about him. 자, 이번엔 I feel bleak입니다. 기본적인 키포인트는 희망이 없다는 거예요. hopeless이죠. 미래에 대한 희망이 전혀 없는 느낌이에요. 예를 들어서 면접을 보는데 제가 기분이 bleak 할 수 있어요. 왜냐면요. All the other applicants went to Ivy League schools and had connections within the company. 그렇죠. 이런저런 걸 해보려고 하는데 가망이 없어 보이고 희망이 없을 것 같으면 우리가 bleak를 쓸 수 있겠어요. 자, 이번엔 I feel grim입니다. 아까 bleak에서 a great inversion이라고 생각하면 좋을 것 같아요. 애초에 희망 같은 건 이미 포기를 했고요. 거기서 더 나아가 아주 냉혹한 현실을 받아들이면서도 그거를 좀 더 두려워하는 느낌이 있어야 되겠어요. 이를테면 전쟁터에서 말이죠. You're a soldier surrounded by 10 enemies. You don't have a gun. You're feeling pretty grim about your future. 자, 희망이 없는 것을 넘어서 나에게 암담한 일이 곧 일어날 것도 있어야 되는 거예요. I feel desolate. Again, the keyword is abandoned. Like everyone and everything has abandoned you. 세상에 홀로 남은 고립감입니다. 예를 들어서 유일한 가족인 엄마가 나를 버렸을 때 이제 세상에 나를 걱정해줄 사람은 아무도 없는 거죠. 완전히 desolate한 느낌이에요. 자, 마지막 category outcome, result, so 결과입니다. The outcome is dull. 결과가 dull 하면 어떨까요? 키포인트는요, 시시하다입니다. 대개의 경우 기대와 달리 특별할 것 없고 인상적이지도 않고 감흥이 없는 결과예요. 뭐 예를 들어서 그렇게 기대했는데도 경기는 완전 시시했어. 선수들은 다 느렸고 골도 한 골도 안 나왔어. After all the hype, the outcome was dull. All the players were slow and no one scored. 자, 이번엔 the outcome is dreary입니다. 기본적으로 기가 빠지게 만들고 반복적인 것입니다. 그런데 이 표현은 스피킹에서는 자주 쓰이지는 않는 표현이에요. 결과가 진짜 너무 무기력하다. 조회수도 반응도 딱히 없어. 매번 똑같아. The outcome is dreary. We've uploaded videos all month, but no views or engagement. 저희 결과가 더 이상 dreary하지 않도록 도와주세요, 여러분. 자, 이번엔 gloomy입니다. 기본적으로 결과가 좀 암울하고 실망스럽고 분위기를 좀 가라앉히는 결과가 되겠어요. 결과가 너무 실망스럽고 암울했어요. 그래서 내내 고개를 떨구고 다녔죠. 왜냐하면 오랫동안 열심히 했던 프로젝트가 있는데 다 거절됐거든요. The outcome was gloomy. Despite all the hard work, the project got rejected. 결과가 이런 식으로 암울하면 내내 고개를 떨구고 돌아다닐 것 같네요. 그럴 때 우리가 gloomy한 결과를 얻었다 할 수 있겠어요. 자, 이번에 outcome이 somber 하면 어떨까요? 기본적인 키포인트는 역시나 비통하고 애통한 마음이 있어야 되겠어요. 결과가 비통하고 애통하다. 어떤 순간이 있을 수 있을까요? 결과는 비통했어요. 왜냐하면 탑승자 전원이 사망했다는 소식이 확정이 됐거든요. The outcome was somber. The news confirmed the deaths of all aboard. 여기서 여러분들이 글루미를 생각하실 수도 있겠지만 너무 진중하고 깊은 내용이기 때문에 글루미는 탈락입니다. 그리고 끔찍한 일이 일어났기 때문에 여러분들이 grim이라 생각할 수도 있어요. 근데 grim은 fear에 집중이 되어 있는 거고요. somber는 비통하고 슬픈 마음에 집중이 되어 있어요. 그렇기 때문에 grim도 탈락입니다. The outcome is bleak. The keywords here are no hope and no way forward. 계산기를 좀 두드려 봤는데요. 어떻게 해도 우린 돈을 잃게 생겼어요. 매번 계산값이 참 암담하네요. I ran the numbers again. No matter what, we would lose money. The outcome is bleak. 회계정보를 펼쳐서 계산기를 아무리 두드려봐도 계속 마이너스가 나온다면 그 마이너스 값들이 참 bleak하다 볼 수 있겠어요. The outcome is grim. 두려움을 일으킬 수 있을 만한 나쁜 결과가 나왔을 때 얘기할 수 있겠어요. 두 나라가 평화회담을 가졌지만 결과는 참혹해서 지금 두 나라는 전쟁을 준비하고 있어. The two countries had peace talks. The outcome was grim. Now they're preparing for war. 자, 찐막입니다. The outcome is desolate. 키포인트는 그 결과가 좀 버려지고 감정적으로 허무하고 공허함을 불러일으켜야 되겠어요. 어떤 결과가 desolate하다라고 하는 것은 흔하게 쓰이지는 않는 표현이니까요. 이 부분을 기억해 주세요. 수년간의 노력 끝에
아무런 성과 없이 팀은 해체되고 그 앱은 빛을 보지도 못했어. The outcome was desolate. Years of effort ended in silence. The team disbanded, the app never launched. 여러분들이 여기서 결과가 이런 식이니까 gloomy라고 생각하실 수도 있어요. 하지만 desolate라고 했을 때 우리는 좀 더 버려진 느낌에 집중을 할 필요가 있어요. 여기서 전체 팀이 해체됐다고 그랬잖아요. 그리고 수년간 공들여온 그 앱도 버려져야만 하잖아요. 그러니까 그 결과가 desolate 하는 게 gloomy보다는 좀 더 적절할 수 있겠어요. 이 상황에서. Alright, that's it for part 2. 자, 그럼 댓글에 영작을 또 남겨주시면 저희가 또 도와드리도록 할게요. 자, 그럼 See you later!